Very good morning, friends. Welcome to ADRE competitive classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examinations, and I am Prakitesh Bhattacharya going to discuss quantitative aptitude part. Today I am bringing one very interesting topic, and it is very important topic also, which is time and work. And along with it, I am going to discuss pipes and cisterns. Both the topics are almost same, only in 2 or 3 cases these two topics differs. Now first we have to know the idea about the problem solving, how to solve problems based on this time and work. বিভিন্ন পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকিব, লেভেল বিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে আমি কিছুমান কোৱেশ্চন আজি আমি ইয়াতে সলভ কৰিম। সববিলাক কোৱেশ্চন বা সববিলাক টেকনিক্স ডিসকাস কৰা কম টাইমৰ ভিতৰত প্ৰবলেম, তথাপি মই কিছুমান ডিসকাস কৰিম আজি টপিক। এই টপিকটোৰ ভিতৰতে কিছুমান টিপস এণ্ড টেকনিক্স, তাৰ আগতে আমি আইডিয়াটো ল'ব লাগিব যে কেনেকৈ প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰা হয়। ঠিক আছে, তো টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে মই as I always say that we are providing coaching on QA, reasoning, English, GK. So you watch our videos and send comments so that we can make some other videos on your subject of interest. Okay, fine then. So we should start the topic. Today's topic is time and work, pipes and cistern. First we will discuss some idea about solving problem. So first of all, time and work. Yet suppose আমাক এনেকৈ কৈছে যে A can do a piece of work in a day. আমি ইয়াৰ পৰা কৰিম যে 1 day কিমান পাৰ্ট work মানুহজনে কৰিব পাৰিব। So is 1 day's work, is 1 day's work, it is denoted by reciprocal of total number of days. That means 1 by x part of the whole. আমি যেতিয়া whole work বুলি কওঁ, whenever we say whole work means always one work. Whole work means you take it as one work. ইয়াত এটা workৰ কথাই কোৱা আছে, so whole work মানে one work. যদি দুটা বেলেগ বেলেগ কাম থাকে, 2 works, তিনটা বেলেগ বেলেগ কাম, 3 works. So ইয়াত whole work মানে one work, আৰু এইটোকে আমি এনেকেও ল'ব পাৰো 100% work. 100% মানে 1. So 100% work means so A can do a piece of work in X days. So A's 1 day's work will be what? Reciprocal of total number of days taken by A to finish the work. A come to complete কৰা সময়ত যিমান টাইম ল'ব, তাৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স টো হ'ব এদিনৰ work, এদিনৰ part of work. So ইয়াত দুটা কথা আছে, এটা হল part of work, এটা হল time. আৰু A can do a piece of work in X days মানে এইটো এৰ ক্যাপাসিটিৰ কথা কৈছে, এৰ এফিচিয়েন্সিৰ কথা। আৰু 1 days part of work কি হ'ব? A অকলে কামটো যিমান দিনত শেষ কৰিব তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব 1 days work। তে আমি এটা কথা মন কৰিম ইয়াতে, যদি আমি কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰোতে 1 days work পাওঁ, কোনো এজন মানুহৰ 1 days work টো যদি মই পাওঁ, মই কি কৰিম 1 days workৰ ৰেচিপ্ৰকেল লৈ লম। 1 days work টো 1 by x পালো, 1 by x ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি হ'ব? 1 divided by 1 by x. যেতিয়া মই 1 days part of workৰ ৰেচিপ্ৰকেল লৈ লম, মই আকৌ গৈ কি পাম? total number of days to finish the work, আকৌ x পাম, কাৰণ ৰেচিপ্ৰকেল of 1 by x মানে আকৌ হৈ গ'ল x। গতিকে মই 1 days part of work পালে তাক ৰেচিপ্ৰকেট কৰি দিলে মই total number of days to finish the work পাম। আৰু যদি আমাক দিয়াই থাকে যে এজন মানুহে এটা কাম x daysত কৰিব পাৰে, তেন্তে 1 days part of work কি হ'ব? 1 by x। ঠিক আছে, এতিয়া মই আৰু এজন মানুহ ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিম, একেটা কামেই কৰিব, আৰু এজন মানুহ মই ইয়াত এছ'চিয়েট কৰিলোঁ, মানুহজন হৈ গ'ল সাপোজ B. Now B can do the work, hey eketa work in y. B can do the work in y days. এতিয়া মই আগৰ নিচিনাকে B ৰ 1 days work calculate কৰিম, B is 1 days work। গতিকে কি কম এতিয়া? B can finish the work in y days, so 1 days work will be what? As before, reciprocal of y. That means 1 by yth part of the whole work, 1 by yth part of the whole work, that you cannot forget. Who's 1 by yth part? Whole works 1 by y, whole work. This is work. So দুটা মানুহ হৈ গ'ল A and B.
এতিয়ালৈকে হিয়তি বেলেগ বেলেগকে কাম কৰাৰ কথা কৈছে যে A can do a piece of work in X days, B can do the work in Y days. বেলেগ বেলেগকে কৰি আছে এতিয়া যদি হিয়তি একেলগে কামটো কৰে তে একেলগে কামটো কৰিলে এই সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া মই একেলগে কামটো কৰা দেখাম একেলগে মানে প্লাস টুগেদাৰ আমি প্লাস সাইন এপ্লাই কৰিম A plus B means A and B together এতিয়া A and B is one day's part of work কি হ'ব one day's work আমি কি কৰিম A is one day's work tar logot use korim B is one day's work so this much part of the whole work eneke ami school to korisilu beleg eko ami notun kotha yat nihikiu ami khali technique bilak sam keneke bonua hoy short formula ba keneke technique use kora so moi atai bilak technique yate dekhabu nuarim karon iman homoy amar na thake gotike moi ketaman dekham jate idea tu hoy keneke bonua hoise technique etia moi ituk simplify korim ei step to moi simplify korim horol korim কৰিলে কি পাম এলসিএম লম তলত xy পালো উপৰত কি পাম y + x বা x + y উপৰৰ স্টেপটোক মই সিম্পলিফাই কৰি এইটো স্টেপ পালো দিস মাচ পাৰ্ট অফ দা হোল ওয়ার্ক এটা কি দেখিলো মই A and B's one day's work হৈ গল দিস মাচ পাৰ্ট অফ দা হোল ওয়ার্ক তে মই অলৰেডি গম পাই আহিছো যে মই যদি কাৰোবাৰ one day's part of work to জানো তেন্তে one day's part of work or যেতিয়া মই reciprocal লম multiplicative inverse লম তেতিয়া মই কি পাম total number of days to finish the work এতিয়া মই ইয়াত A and B ৰ one day's work পালো গটিকে A and B together can do the work in how many days বুলি কলে কি কম এই one day's part of work or reciprocal লৈ লম therefore A and B তাৰমানে ইয়াতে প্লাস আহিব n মানে প্লাস A and B together can do the work in etia ki korim moi ei je to one day's part of work paisu tar moi reciprocal lom reciprocal lole ki hobo iat ahi jabo xy iat ahi gol x plus fraction or reciprocal mane ki denominator to numerator hoi jabo numerator to denominator hoi jabo easily monot rakhar karone so A and B together can finish the work in this much day etia amak jodi question etat koy je A can finish a work in 10 days B can finish a work in 30 days then together in how many days they can finish the work আমি যদি এনেকে কৰি কৰি যাও আমাৰ তো গুটেই টাইম তো উলাই যাব এক্সামত হেই কারণে এই গুটেই সিচুৱেচন টুক আমি এটা সিম্পল স্টেপত এক্সপ্ৰেস কৰিম তাৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিম এই ফৰ্মুলাটো যে A and B together can finish the work in xy divided by x plus y days এতিয়া এই যিখিনি কথা মই ইয়াত দেখালো যেটো ডেৰিভেশন আমি কৰিলো ইয়াক মই শৰ্টত মেন্টাল ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে কেনেকে মনত ৰাখিম ইয়াক এতিয়া এনেকে মনত ৰখা হ'ব if A and B can separately do a piece of work in x and y days respectively and working together they can finish the work in xy divided by x plus y days এইটো হৈ গল আমাৰ সেই ডেৰিভেশনটোৰ সামাৰি এতিয়া মই এইটো question not keneke apply korim x আর y এর জায়গা যদি মই numerical values put কৰো হি এটা question or নিচিনা হৈ যাব জানে suppose A can finish a work in 15 days and y can finish a work in 20 then working together they can finish the work in x into y that means 15 into 20 divided by x plus y 15 plus 20 these many days এতিয়া আমাৰ calculation to mental calculation হৈ গল অকল এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম যেতিয়া ফৰ্মুলা ইউজ কৰো আমি কেতিয়াও ফৰ্মুলাটো নিলিখো this we have to keep in our mind just we have to apply the values in the formula আৰু ইয়াক পুট কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাও হি আমাক দিব এনেকুৱা কোৱেশ্চন এক্সামত কেনেকুৱা আহিছিল আগতে তেনেকুৱা এটা চাই লও কোৱেশ্চন তেতিয়া আইডিয়া হ'ব Yet this A can do a work in 15 days, B in 30 days. If they work together, how much time will A and B take to complete the work? So আমি এতিয়া formula to গম পালো যে formula to হৈছে xy divided by x plus y. So xy divided by x plus. আগৰ situation tour লগত একে হিছে A can do a piece of work in x days, B in y days. Working together, they will finish the work in
xy by x plus y days. So মই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিছো গতিকে মই এতিয়া ইয়াৰ xy জেগাত কোৱেশ্চনৰ ভ্যালু গিটা এপ্লাই কৰিম কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব 15 into 30 divided by 15 plus 30 ক্যালকুলেশন এটা স্টেপতে কৰিম প্ৰথমতে সদায় ডিনোমিনেটৰটো কাউন্ট কৰি লম তাৰ পিছত যদি পসিবল হয় ক্যান্সেল ইউজ কৰিম নিউমাৰেটৰৰ লগত সো 15 3 যা 45 3 10 যা 30 তাৰ মানে সিহঁতি একেলগে কামটো কিমান দিনত কৰিব 10 ডেজত কৰিব সো দিস ইজ দ্য ৰিজাল্ট এতিয়া আমি দীঘল টেকনিক আমি ইউজ নকৰো দীঘল টেকনিক ইউজ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ টাইম টু গুছি যাব গটিকে আমি সাম যে কেনেকে আমি কোৱেশ্চন এটা শৰ্টলি উলাই লব সো এইটো হল এটা টাইপ এতিয়া এই টাইপটোৰ কিতিয়াবা উলুটাকেও কোৱেশ্চন আমাক দিব পাৰে উলুটাকে কোৱেশ্চন দিলে কেনেকুৱা হ'ব মই টাইপটো আৰু এবাৰ দেখাই লৈছো আমাৰ লং ফৰ্মত এইটো আছিল টাইপ এতিয়া মই ইয়াৰ উলুটাটো কেনেকে কৰো ইয়াত a আৰু b দুয়োটাই কিমান দিনত কৰে কাম দিয়া আছে আমাক বিচাৰিছে একেলগে হিহঁতে কিমান দিনত কামটো কৰিব কেতিয়াবা ইয়াৰ উলুটাটো দিব তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া যদি মানুহ বিলাকৰ প্লেসত a আৰু b দুজন মানুহ আছিল মানুহ বিলাকৰ প্লেসত যদি পাইপস ইউজ কৰা যায় পাইপস বিলাক জেনাৰেলি কোট ইউজ হয় ট্যাঙ্ক ফিল কৰাৰ সময়ত বা সিস্টার্ন ফিল কৰাৰ সময়ত পাইপস বুলি ক'লে আমাৰ মাইন্ডত প্ৰথমতে তেনেকুৱা কথা আহে বেলেগ বহুত কামতো ইউজ হয় কিন্তু আমি মেইনলি কি চাও যে ট্যাঙ্ক বা সিস্টার্ন ফিল কৰোতে আমি পাইপ ইউজ কৰো এতিয়া যদি মই মানুহ বিলাকক পাইপসেৰে ৰিপ্লেস কৰো a আৰু b দুজন মানুহ বুলি নকৈ মই যদি এনেকে ভাবো যে a and b are two pipe তেন্তে এই একটা সিচুৱেচনে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই লিখি দিছো তেতিয়া ধৰিব পৰা যাব মই যদি a আৰু b এবাৰ পাইপস বুলি লওঁ যেনে pipes A and B can separately fill a cistern in x and y hours respectively. তাৰ পিছত কি কৈছে together they can finish the work ওপৰৰ পইণ্টটো together they can finish the work এতিয়া ইয়াত কম যে if the cistern is empty and both the pipes are open cistern is empty and both the pipes are open মানে কি হ'ল যে দুটা পাইপ খুলি দিয়া হৈছে সিস্টার্নটো এমটি আছিল দুটা পাইপ খুলি দিয়া হৈছে তাৰ মানে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল দে আৰ ওয়াৰ্কিং টুগেদাৰ both the pipes are working together so ওপৰৰ এই পইণ্টটো আমি এতিয়া এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰো then the cistern will be filled in আকৌ ফৰ্মুলাটো একেটাই হৈ গল xy divided by x plus y out গতিকে আমি কি দেখিলো যদি কোৱেশ্চনটোত man and doing of worker কথা কয় আমি গম পাম কোৱেশ্চনটো time and worker কোৱেশ্চন এইটো হৈ গল time and worker কোৱেশ্চন time and work আৰু যদি কোৱেশ্চনটোত পাইপছৰ কথা মেনশন থাকে আৰু ফিলিং অফ সিস্টার্ন বা ট্যাঙ্কৰ কথা দিয়া থাকে আমি তেতিয়া কম যে that question is based on pipes and cistern এতিয়া বুকছত টপিক বিলাক বেলেগ কে থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন এক্সামৰ কাৰণে ডিসকাস কৰো বা প্ৰ্যাকটিস কৰো আমি দুটা টপিক একেলগে কৰি যাব পাৰো সো এইটো এটা এডভান্টেজ এই দুটা টপিকত খালি দুই এটা পইণ্টত এটা ডিফাৰেন্স পোৱা যাব পাইপস আৰু সিস্টাৰ্নৰ ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেন্সটো কেনেকুৱা যে কেতিয়াবা আমি সিস্টাৰ্ন এটা এমটিও কৰিব পাৰো বা এটা যদি ট্যাঙ্কত তলৰ ফালে কিবা এটা লিক থাকে লিকেজ এটা থাকিলে পানীটো উলাই বা জি লিকুইড থোৱা যায় উলাই গৈ থাকিব আলটিমেটলি ক্যাপাসিটি কমি আহি থাকিব গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা ডিফাৰেন্স দেখো যেটো আমি টাইম এন্ড ওয়াৰ্কত দেখা না তো পাইপস এন্ড সিস্টাৰ্নত দুই এটা প্ৰবলেম সলভিংত আমি ডিফাৰেন্স দেখিম আমি পাম ইয়াতে সো আমি কি বুজিলো যে time and work and pipes and cisterns আমি একেলগে ডিসকাস কৰিব পাৰো সেই কাৰণে আজিৰ টপিকটোৰ নামটো দুটা কথাই মেনশন আছে pipes and cisterns লগতে time and work okay now we come to the converse of this theorem
this formula. এতিয়া converse to কেনেকুৱা হ'ব? Converse to আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? A and B লিখি দিছো একেলগে। A and B together can do a piece of work in X day. If A or B alone can do the work in Y day, then B alone can do the work in। ইয়াত কি হৈছে? এইবাৰ আমাক একেলগে A and B এ কিমান দিনত কামটো শেষ কৰে সেইটো দিয়া আছে। কিন্তু আগৰ পইণ্টত কি আছিল যে A আৰু B একেলগে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব সেইটো আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে। ইয়াত কিন্তু A and B একেলগে কিমান দিনত কামটো কৰে দিয়া আছে। নেক্সট কি আছে? If A or B alone can do the work in Y days, then B or A alone can do the work in how many days? যদি ইয়াত A দিয়া থাকে ইয়াত B ৰ কথা বিচাৰিব, যদি ইয়াত B দিয়া থাকে ইয়াত A ৰ কথা বিচাৰিব। তে আগৰ পইণ্টৰ লগত এইটোৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ল? উলুটাটো হৈছে। তাৰ মানে যে ইয়াত এবাৰ কি হ'ল যে A কিমান দিনত কামটো কৰে দিয়া আছে, B কিমান দিনত কৰিব উলাব লাগে। আগৰবাৰ কিন্তু A আৰু B দুয়োটাই কিমান দিনত কামটো বেলেগ বেলেগকে কৰিছিল সেইটো দিয়া আছিল। But this time if A can finish the work in Y days, then to find how much time will B take to finish the work, or if B alone can finish the work in Y days, then how much time will A take to finish the work? এইটোৱে ডিফাৰেন্স। ইয়াত আৰু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব, যেতিয়া একেলগে কামটো কৰিব টাইমটো কম ল'ব অকলে কৰাতকে, গতিকে Y ৰ ভ্যালুটো X তকে সৰু হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰো? ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ল XY divided by Y minus X, XY divided by Y minus X। এতিয়া যদি এই মানুহৰ জেগাত পাইপছৰ কথা দিয়া থাকে আৰু একেখিনি কথাই দিয়া থাকে, তাৰমানে ফৰ্মুলাটো একে হ'ব। সেইটোত কি কোৱা হ'ব আমাক যে pipes A and B can together fill a cistern in X hours বা X minutes যি দিয়া থাকে ইউনিট। If the pipe A alone can fill the cistern in Y minutes or hours, then pipe A or B alone can fill the cistern in this much hours or minutes যি দিয়া থাকে। তো পাইপ আৰু সিস্টাৰ্ণত আমি একেখিনিয়ে পাম। গতিকে এটা চালে আমি আনটো গম পাই যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াত জানিব লাগিব যে ইয়াক কেনেকৈ পালো, কাৰণ প্ৰব্লেম সলভিঙৰ সময়ত এই ভিতৰৰ কথাখিনিও কেতিয়াবা ইউজ হয়, কাৰণ এক্সেক্টলি এইটো কুৱেশ্যন আমি নাপাবও পাৰোঁ। যদি আমি ভিতৰৰ পাৰ্টটো জানো যে কেনেকৈ ক্যালকুলেশনটো হ'ল, আমি বহুত প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰিম। ইয়াত বেলেগ একো নাই। A plus B আমি প্ৰথমতে এলজেব্ৰিকেলি চাম। A plus B আমাক দিয়া আছে, A ৰ ভ্যালু দিয়া আছে, B ৰ ভ্যালু লাগে। গতিকে A আৰু B ৰ পৰা মই B কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম? A আৰু B দিয়া আছে আৰু A B ৰ পৰা মই কেনেকৈ B ৰ এক্সপ্ৰেশনটো লিখিব পাৰো? যে B ৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি হ'ব যে মই যদি B ৰ কথা লিখো ইয়াতে, মই যদি ইয়াত B বুলি লিখো তেন্তে মই জানো যে B মানে হৈছে A plus B minus A। A plus B ৰ পৰা A সাবট্ৰেক্ট কৰি দিলে মই B পাই যাম। গতিকে এইটো হৈ গ'ল A plus B minus A, তাৰ মানে B। এতিয়া মই ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰো যে B's 1 day's work, B's 1 day's work এতিয়া কি হ'ব? A plus B minus A ইহঁতৰ 1 days। আমি আগৰ নিচিনাকৈ কৰিছো, মই এতিয়া পথালিকে লিখি দিছো, হৰাইজেন্টেলি লিখিছো, ষ্টেপটো এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া A and B's 1 day's work কি হ'ব? আমাক কৈছে A and B together can finish the work in X days, তাৰ মানে A and B's 1 day's work হৈ গ'ল 1 by X, because A and B together can finish the work in X days। তে আমাক এতিয়া পার্ট অফ ওয়ার্ক লাগে, যেতিয়া ডেজৰ পৰা টাইমৰ পৰা আমি পার্ট অফ ওয়ার্ক ক্যালকুলেট কৰো, আমি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁ। সো A and B's 1 day's work হৈ গ'ল 1 by X, আৰু A alone can finish the work in Y days দিয়া আছে, তাৰ মানে A ৰ 1 days পার্ট অফ ওয়ার্ক কি হ'ব? Y ৰেচিপ্ৰকেল, that means 1 by Yth part। So this much part of the whole, this much part of whole work, এইটো আমি পাই গলো। এতিয়া মই ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিম। সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব? এবাৰ XY ওপৰত আহি গ'ল Y minus X। সো দেখিবলৈ এক্সপ্ৰেশনটো প্ৰায় ইয়াৰ নিচিনা হৈ আছে, এক্সাক্ট হোৱা নাই। টাৰ্ম বিলাক আহিছে, সেম টাৰ্মছ আহিছে, এক্সপ্ৰেশনছ একে হোৱা নাই। কিয় একে হোৱা নাই? কাৰণ এইটো হৈ গ'ল 1 days পাৰ্ট অফ। আমাক কি লাগে? B এ অকলে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব? এতিয়া B ৰ 1 days পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক পালো। তে মই আগতে কৈ আহিলো যে কাৰোবাৰ যদি মই 1 days পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক জানো,
তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে 1 days part of work or ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পাম total number of days to finish the work গতিকে b alone can finish the work b alone can do the work in কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল ফ্ৰেকশন আছে ৰেচিপ্ৰকেল মানে কি হ'ব ডিনোমিনেটৰ টু নিউমাৰেটৰ হৈ যাব নিউমাৰেটৰ টু ডিনোমিনেটৰ তো এইটো হৈ গল সেকেন্ড টাইপ এনেকুৱা ধৰণে আমি টাইপ বিলাক নিজে নিজে উলাই লব পাৰো কিন্তু ঘটনা হল আমি যদি এনেকে দীঘলকে কৰো টাইমটো বেছি যাব পেন পেপাৰছৰ ইউজও বেছি হয় টাইমটো হি কাৰণে গুছি যায় কিন্তু যদি মই সামাৰীটো মনত ৰাখো এই ৰিজাল্টটো যদি মনত ৰাখো বহুত কোৱেশ্চন মেন্টালি সলভ হৈ যায় কাৰণ ফিগাৰ বিলাক সদায় বহুত ডাঙৰ দিয়া নাথাকে গতিকে আমি সদায় ট্ৰাই কৰিম যাতে পেন পেপাৰ যিমান পাৰি কমকে ইউজ কৰি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰো তেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ আগতে আহিছে তাত দেখা যাও এটো টু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছিল এইটো এটা কোৱেশ্চন যে সাগৰ এণ্ড নিখিল ক্যান ফিনিশ এ ওয়ার্ক ইন 16 days while Sagar alone can do the work in 24 days. Pranami, namaskar, very good morning. Buji asane problem solving bilak Pranami. Kiba thakile comment box ot logai diba. Sagar and Nikhil can finish a work in 16 days. And buli je koise tamne together. Itu amne together. Together come to korile 16 days ot. Sagar alone can do the work in 24 days. Etia amak lage Nikhile কিমান দিনত কামটো কৰিব যে তুমি ফৰ্মুলাটো এতিয়া কোৱেশ্চনটো পঢ়ি তোমাৰ সামাৰীটো মাইন্ডত আহি যাব যদি এইটো a বুলি লও ইয়াক b বুলি লও এইটো হৈ গল x a alone can do the work in this much days then b alone can do the work in how many days তে ফৰ্মুলাটো কি আছিল x into y তাৰমানে 16 into 24 divided by y minus x y to kiman asile 24 into y asile so y minus x that means 24 minus 16 here is to result pao heitwe hobo time taken by Nikhil to finish the work alone the calculation to eta step otei koriba jiman pari eta step banaba tar purai calculation korar karone try koriba so moi koi isu je gap rakhiba terms bilakor majot jate eta step ot ami maximum step simplify koribo paru simplification or karone jodi kiba video lage tene hole comment box ot pothabo para moi simplification or technique or uporot video banai dim 24 minus 16 হৈ গল 8 এতিয়া মই ক্যান্সেল কৰিম হটা এনিকুৱা ক্যালকুলেশনত ওপৰত প্ৰডাক্ট আছে তলত সাম বা ডিফারেন্স আছে আমি ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰি টাইমটো শেষ নকৰো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সাম অৰ ডিফারেন্স যি দিয়া থাকে হেতু পাৰ্ট কৰি লম তাৰ পিছত ক্যান্সেলেশন ৰুল যদি এপ্লাই হয় এপ্লাই কৰিম নহলে তো আকৌ ডিভাইডে কৰিব লাগিল তে ইয়াতে কি হল এতিয়া যে 8 2 যা 16 বা 8 3 যা 24 গটিকে 16 3 যা হৈ গল 48 হিকানে আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গল যে Nikhil alone can do the work in 48 তো এইটো এটা হল টাইপ তো এনেকুৱা ধৰণে আমি টাইপ বিলাক নিজেও ডিৰাইভ কৰি কৰি বনাই লব পাৰো আৰু টাইপ বিলাক পোৱাৰ পিছত আমি সদায় সামাৰী টু সাম যে এক্সাক্ট হৈছে নে হোৱা নাই তেতিয়াহে আমি প্লেস কৰিম কেতিয়াবা কি হয় কোৱেশ্চনৰ মাজত এনেকুৱা এটা স্টেপ আহি যাব কোৱেশ্চনটোৰ মাজত কোৱেশ্চনত কিবা বেলেগ দিছে ইয়াৰ পিছত সাপোজ আৰু কিবা এডিশন আছে নাইবা এই গুটেইখিনি স্টেটমেন্টৰ আগত কিবা বেলেগ এক্সপ্লেনেশন আছে কোৱেশ্চনটোত কিন্তু কোৱেশ্চনটোৰ মাজত এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন এৰাইজ হৈ গল এক্সাক্ট সিচুৱেশন হে যদি তেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে সিচুৱেশনটো এপ্লাই কৰি তাৰ পৰা কি উলাব পাৰো হেইটো ক্যালকুলেট কৰিম হেইটো পোৱাৰ পিছত বাকি কোৱেশ্চনত জি বিচাৰে আমাৰ লাহে লাহে বস্তুবিলাক উলাই যাব অটোমেটিক্যালি গটিকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট বিলাক মাজত আহি যাব পইণ্টটো এপ্লাই কৰি প্ৰথমতে তাৰ পৰা কি উলাই আমি চাই লম তাৰ পিছত বাকি কোৱেশ্চনত জি বিচাৰিছে হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰি লম সো এইটো হৈছে টেকনিক নেক্সট আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি চাব পাৰো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে যে মানুহ দুজনে এটা কামেই কৰিছে কিন্তু একেলগে কৰা নাই অল্টাৰনেট ডেজ সাপোজ কৰি এ আৰু বি দুজন মানুহে কাম এটা বেলেগ বেলেগ টাইমত কমপ্লিট কৰিব পাৰে কিন্তু হিহতি কামটো একেলগেই কৰিছে কিন্তু এদিনত একেলগে কৰা নাই আজি যদি এ কৰিছে কালি বি কৰিব পৰহি যদি এ কৰিছে নেক্সট দিনাখন আকৌ বি কৰিব অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰি তো যেতিয়া অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰে তে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ক্যালকুলেশনটো তো ইয়াত মই এটা পইণ্ট খালি দেখাই দিম
অল্টাৰনেট ডেজৰ ওপৰত ভালে কেইটা পইণ্ট আহি যায় তাৰে ভিতৰত মই এটা পইণ্ট ডিসকাস কৰি দিছো যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাওঁ যে A and B can separately do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. If they work on alternate days, A starts the work, then in how much time the work will be over? এনেকে কোৱেশ্চন এটা দিলে এইবাৰ কি হৈছে ইহঁতি অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰি A and B can separately do a piece of work in 6 and 8 days. হিহঁতক যদি অকলে অকলে কৰিব দিয়া যায় A 6 daysত কৰিব B 8 daysত কৰিব এতিয়া হল কি হিহঁতি কামটো একেলগে কৰিছে কিন্তু অল্টাৰনেট ডেজত কৰিছে আজি A কৰিলে কালি B পৰহি A নেক্সট ডে B এনেকে কৰি আছে সো এনেকে যদি অল্টাৰনেট ডেজত কাম এটা কৰে কামটো কিমান দিনত কমপ্লিট ইয়াত কি হল আগৰ পইণ্ট বিলাকত যেনেকে আমি A আৰু B ৰ 1 days part of work লৈছিলো এইবাৰ কিন্তু মই A আৰু B দুয়োটাৰে 1 day দুয়োটাৰে পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক নাপাও কেলে কাৰণ ফাৰ্স্ট ডে যদি অকলে A কৰিছে নেক্সট ডে অকলে B কৰিব অল্টাৰনেট ডেজ গতিকে এইবাৰ মই কি কৰিব লাগিব A আৰু B ৰ একেলগে 2 days work calculate কৰিব মই আগৰ পইণ্টৰ লগত দেখাই দিছো ইয়াতে কি কৰিছিলো A ৰ 1 days work উলাই লৈছিলো B ৰ 1 days work উলাই লৈছিলো কাৰণ একেটা কাম কৰিছে একেলগে কৰিছে A and B ৰ 1 days work যেতিয়া একেলগে কৰিছে এদিনতে একেলগে দুটাই কৰি আছে তে মই লৈছিলো A and B ৰ 1 days work এতিয়া কৈছে কি যে হিহঁতি একেলগে কৰিছে যদিও হিহঁতে অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰিছে তে এতিয়া মই A ৰ 1 days work পালে তাৰ লগত B ৰ 1 days work টো এড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ একেটা দিনতে দুটাই একেলগে কাম কৰা নাই হিহঁতি এদিন বাদে এদিন কৰি আছে এদিন যদি A কৰে নেক্সট দিনা B তাৰ পিছত A এনেকে এই কাৰণে কি হ'ব এইবাৰ মই ইয়াত লব লাগিব A and B 2 days গতিকে আমি কি লম প্ৰথমতে A and B তাৰ মানে A plus B 2 days work তে A and B 2 days work কি হ'ব A's 1 days work plus B's 1 days work সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাম 6 আৰু 8 ৰ LCM ললো কি পালো 24 আৰু 4 plus 3 7 this much তাৰ মানে A আৰু B এ দুদিনত টোটাল 7/24 পাৰ্ট কৰে এতিয়া আমাৰ মাইন্ডত এটা কোৱেশ্চন আহিব যে হেনেকে ইহতে দুদিন কে ম্যাক্সিমাম কিমান কাম কৰিব কেতিয়াবা হ'ব কি দুদিন কে কৰোতে এক্স্যাক্টলি কামটো মিলি যাব ওয়ান ওয়ার্ক হৈ যাব হোল ওয়ার্ক মানে ওয়ান ওয়ার্ক তেনেকে দুদিন কে কৰিলে হিহঁতৰ কমপ্লিট ওয়ান ওয়ার্ক টু হৈ যায় এক্সাক্ট টাইমতে হৈ যাব দুদিন কিন্তু কেতিয়াবা হ'ব কি এক্সাক্ট কামটো নহবও পাৰে অলপ কাম থাকি যাব পাৰে সেই কাৰণে আমি চাম যে হিহঁতে দুদিন কে কিমান দিন কামটো কৰিব তাৰ মানে ম্যাক্সিমাম কিমান ওয়ার্ক হিহঁতে দুদিন কে লৈ কৰিব আমি কেনেকে কথাটো চিন্তা কৰিম যে প্ৰথম দুদিনত হিহঁতে 7/24 কৰিলে 2 দিনত নেক্সট 2 দিনত হিহঁতি আকৌ 7/24 পাৰ্ট কৰিব তাৰ নেক্সট 2 দিনত হিহঁতি আকৌ 7/24 পাৰ্ট কৰিব তাৰ মানে টোটাল কিমান পাৰ্ট কৰিলে 21/24 এতিয়া যদি মই আৰু এটা 2 days ইয়াত লৈ লওঁ তেন্তে আৰু এটা 7/24 পাৰ্ট আহি যাব আহিলে কি হ'ব ইয়াত পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক টু 1 তকে ডাঙৰ হৈ যাব 7 4 28/24 মানে greater than 1 numerator to ডাঙৰ হৈ গল denominator তকে so 28/24 মানে greater than 1 হৈ গল তে আমি 1 work হে কৰি আছো তে greater than 1 মানে work to exceed কৰি গল সেই কাৰণে আমি কি গম পালো যে হিহঁতি দুদিন কে 3 pairs দে হিহঁতি কাম কৰিছে তাৰ মানে 6 days হিহঁতি কাম কৰিছে তেতিয়া কামটো 1 or exceed নহয় কিন্তু যদি মই fourth number of 2 days to লওঁ কামটো exceed হৈ যাব তে মই ইয়াত গম পালো যে হিহঁতি দুদিন কে তাৰ মানে টোটাল 6 দিন কাম কৰি দুদিন কে টোটাল 6 দিন কাম কৰিছিল এতিয়া কিমান হল ওপৰত মই যদি পাৰ্ট বিলাক এড কৰো তেন্তে ইয়াতে হ'ব 21/24 পাৰ্ট তাৰ মানে 7/8 গটিকে দুদিন কে হিহঁতি 6 দিনত ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক কৰি কিমান ওয়ার্ক 7/8 এতিয়া কথা হল যদি এই ফিগাৰ দুটা ডাঙৰ দিয়া থাকে 6 আৰু 8 না থাকি যদি ডাঙৰ ফিগাৰ দিয়া থাকে এনেকে আমি লিষ্ট বনাই কৰোতে আমাৰ সময়বিলাক উলাই যাব এই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিব যে এই কথাটো কেনেকে ইজিলি আমি উলাব পাৰো তাৰ কাৰণে কি কৰিম মই কি কৰিম যে 2 daysৰ যেটো পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক পালো
এই 2 days part of work or যেটো denominator তাৰমানে 24 তাক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি আমি জেনাৰেলি ফ্ৰেকশনত কি বুজো যে নিউমাৰেটৰটোক ডিনোমিনেটৰটোৰে ডিভাইড কৰো ইয়াতে কি কৰিম আমি ডিনোমিনেটৰটোক নিউমাৰেটৰটোৰে ডিভাইড কৰিম কাৰণ আমি ৰেচিপ্ৰকেল লৈ আছো a and b is 1 days part of work ৰেচিপ্ৰকেল বিলাকে লৈ আছো এই কাৰণে কি কৰিম 2 days work or যেটো পাৰ্ট পালো সেই পাৰ্টটোৰ ডিনোমিনেটৰক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিলে যেটো কোশেন্ট উলাব সেই কোশেন্টক আমি 2 days work তাৰমানে both sides মাল্টিপ্লাই কৰি দিম দিলে আকৌ আমি 6 পাম দেখা যাওক 24 ক 7 এৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰো কোশেন্ট কি উলাব 3 7 3 is 21 কোশেন্ট উলাব 3 মই যদি 24 ক 7 এৰে ডিভাইড কৰি দিও কোশেন্টটো আহি গল 3 দিনো বাকি দৰকাৰ নাই আমি কোশেন্টটো জানিলে হল এই কোশেন্টটো মই কি কৰিম 2 days part of worker যেটো 2 days work step 2 লাইছো তাত both sides multiply কৰি দিম multiply কৰি দিলে মই কি পাম এতিয়া ইয়াত হৈ যাব 2 into 3 6 তাৰমানে 6 days work 2 2 2 তাৰমানে 6 days work আৰু ইয়াতে হৈ যাব multiplied by 3 7 into 3 by 24 that means 21 by 24 এইটো 21 by গতিকে এনেকে লিষ্ট বনাই বনাই যদি মই যাও ইয়াত নাম্বাৰ দুটা সৰু থকা কাৰণে মই দেখাই দিলো যে যদি আমি লিষ্ট বনাই যাও তেন্তে আমাক টাইমটো বেছি লাগিব গতিকে টাইম কেনেকৈ ৰিডিউস কৰিম ইয়াতে এই একেখিনি কথাই পাম আমি খালি ডিনোমিনেটৰটো 2 days worker ডিনোমিনেটৰক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰিম কৰি যেটো কোশেন্ট উলাই কোশেন্টক মই both sides মাল্টিপ্লাই কৰি দিম দিলে আকৌ এইখিনি কথাই পাম 2 2 2 তাৰমানে 6 হৈ গল আৰু পাৰ্ট অফ work হৈ গল 21 by 24 that means 7 by হেতু কাৰণে আমি কি কৰো ডিনোমিনেটৰটোক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি কোশেন্ট টু both sides মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এইটো কথা খালি মনত ৰাখিলে হল এতিয়া মই লিষ্ট বিলাক আতৰাই দিও এতিয়া লিষ্টটো নবনুৱাকে কেনেকৈ উলাব পাৰি ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট অফ work done by a and b on alternate days আমি গম পালো তাৰ মানে অল্টাৰনেট ডেজত হিয়তি কাম কৰি ম্যাক্সিমাম কিমান কাম কৰিলে কি পালো এতিয়া therefore a and b 2 into 3 তাৰ মানে 6 days work এটো হৈ গল 7 into 3 by 24 this much part তাৰ মানে 7 by e কি মিন কৰিছে যে হিয়তি অল্টাৰনেট ডেজত কাম কৰি ম্যাক্সিমাম ইমানখিনি কাম কৰিছে ইয়াৰ পিছত হিয়তি আকৌ অল্টাৰনেট ডেজত কাম কৰিব নোৱাৰে কৰিলে কি হ'ব অলপ আগতে যে দেখাইছিলো 1 work exceed হৈ যাব তাৰ মানে 4 নম্বৰ বাৰ 2 days আহিব 4 to 8 days হৈ গলে ইয়াত কামটো 1 or exceed হৈ যাব তে এইটো হৈ গল হিয়তৰ 6 days এতিয়া আমি চাব লাগিল বাকি কিমান কাম থাকিল এইখিনি কামটো হৈ গল এতিয়ালৈকে 1 work হোৱা নাই 1 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ওপৰত 8 তলত 8 8 by 8 মানে 1 হ'ব তাৰ মানে আৰু অলপ কাম বাকি আছে কিমান কাম বাকি আছে বাকি থকা কামটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো যে টোটাল ওয়ার্ক জিমান হয় টোটাল ওয়ার্ক মানে 1 work টোটাল ওয়ার্কৰ পৰা যিখিনি কাম কৰা হল সেইখিনি কামৰ পাৰ্টটো যদি মই সাবট্ৰেক্ট কৰো তেন্তে মই পাম কিমানখিনি কাম আৰু বাকি আছে তাৰ মানে 1 by h part এতিয়াও বাকি আছে so remaining work এইটো হৈ গল 1 minus 7 by 8 that means 1 by এইখিনি কাম বাকি আছে এতিয়া আমাৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব কোনে এইখিনি কাম কৰিব a start কৰিব নে b start কৰিব তাৰ কাৰণে হিন্টু আমাক ইয়াত দিয়া আছে a starts the work বুলি যে দিছে ই কি মিন কৰিছে তাৰ মানে ফাৰ্স্ট ডে a কৰিব সেকেন্ড ডে b থাৰ্ড ডে এগেইন a ফোৰ্থ ডে b কি দেখিলো যে every odd number of days are performed by a every even number of days are performed by b এতিয়া ইয়াত যে 6 days work হৈ গল 2 3 যা 6 days work ত হিয়তে ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট কৰিছে তাৰমানে এই 6th ডে টুত কোনে কাম কৰিছিল 6 টু ইভেন হয় তাৰমানে 6th নম্বৰ ডে টুত বি এ কামটো কৰিছিলে গটিকে নেক্সট ডে টু কাৰ টাৰ্ন পৰিব এ টাৰ্ন পৰিব গটিকে এ কামটো স্টাৰ্ট কৰিব সো টু বি স্টাৰ্টেড বাই এ তাৰমানে এইটো কাম বাকি দুখৰ কাম এ কৰিব এতিয়া মই এক ধৰিম যে এ এটা কাম কিমান দিনত কৰে এইটো দিয়া আছে এ ক্যান ডু দা ওয়ার্ক ইন 6 days সো এ ডাজ ওয়ান ওয়ার্ক ইন 6 days এইটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনত এতিয়া আমাক লাগে এ এই ৰিমেইনিং পাৰ্টটো কিমান টাইমত কৰিব therefore a does 1 by 8 part of the work
in কি হ'ব এতিয়া 6 into 1/8 1 ৰ পৰা 1/8 কেনেকে পাইছো 8 ডিভাইড কৰি পাইছো এনেকে ক'ব পাৰো নাইবা 1 ৰ লগত 1/8 মাল্টিপ্লাই কৰি পাইছো ঠিক তেনেকে ৰাইট সাইডটো পাৰফৰ্ম ইয়াত এতিয়া কি হ'ব ৰিজাল্টটো 3 divided by 4 day তাৰমানে কমপ্লিট এটা ডে নালাগিল 3/4 ডে লাগে এতিয়া টোটাল নাম্বাৰ অফ ডেজ এতিয়া কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এখিনি কামেই বাকি আছিল এখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাব লাগিব যে কিমান দিনত কামটো হ'ল টোটাল দে আমি প্ৰথমতে দেখিলো হিহতে একেলগে ম্যাক্সিমাম 6 ডেজত কাম ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক কৰিছে তাৰমানে 6 ডেজৰ কাম অলৰেডি হৈ গৈছে বাকিখিনি কাম এ 3/4 ডেজত কৰিছিলে গটিকে total number of days to finish the work কি হল therefore total number of days to finish the work এটো হৈ গল 6 3/4 6 days plus 3/4 days তাৰমানে 6 days ৰ লগত মই 3/4 days এড কৰি গটিকে ৰিজাল্ট হৈ গল 6 3/4 days তাৰমানে 6 days ৰ লগত মই 3/4 days এড কৰি দিছো দিউতে পালো 6 3/4 এইটো হৈ গল এনসার মই বুজোৱা কাৰণে explanation to দিয়া কাৰণে দীঘল যেন হল আমি কি কৰিব লাগিব আমি এইটো স্টেপৰ পৰা স্টাৰ্ট 2 days work যেটো হ'ব আমি উলাই লৈ তাৰ both sides কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 days workৰ পাৰ্ট অফ যেটো work পালো তাৰ ডিনোমিনেটৰক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি যেটো কোটিয়েন্ট হয় তাক both sides মাল্টিপ্লাই কৰিম এখিনি পোৱাৰ পিছত ৰিমেইনিং work আহিল বাকি পাৰ্টটো আমি গম পাই গলো যে কোনে কামখিনি কৰিব ৰিমেইনিং ওয়ার্ক কোনে স্টার্ট কৰিব ৰিমেইনিং ওয়ার্ক এ কৰিব গটিকে এৰ পাৰ্টটো ধৰিবা এ ডাজ ওয়ান ওয়ার্ক ইন 6 ডেজ সো এ ডাজ 1/8 ওয়ার্ক ইন দিস যদি অল্টারনেট ডেজত কোয়েশ্চন থাকে আমি জেনাৰেলি এনেকে প্ৰসিড কৰো তে ইয়াৰে ভিতৰত আমি স্টার্ট কৰিব লাগিব হয় এইটো স্টেপৰ পৰা নাইবা এইটো স্টেপৰ পৰা তেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম সলভিংটো ইজি হয় এতিয়া এই কোয়েশ্চনটো যদি এক্সামত দিয়ে মই ইমানখিনি নকৰি কেনেকে সুটিকে কৰিম তাৰ কাৰণে মই কোয়েশ্চনটোৰ লগত চাম এতিয়া কেনেকে কৰিম কোয়েশ্চনটো A can do a piece of work in 6 days B can do it in 8 days working together they are working on alternate days A starts the work একে কোয়েশ্চন so how much time will they take to finish the work এইবাৰ মই কি কৰিম এনসারটো কি লিখিম 6 plus 3/4 6 plus 6/8 that means 6 plus 3/4 that means 6 3/4 days আমি অকল এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিম কেনেকে হল এতিয়া হল কেনেকে এইটো পাই আমি দেখিছো 6 আৰু 8 দুটা কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বাৰ consecutive even number second number to first number to কে কিমান ডাঙৰ 2 ডাঙৰ so যেতিয়া এই কন্ডিশন টু স্যাটিসফাই হ'ব যে two consecutive even numbers থাকে আৰু second number is more than the first number obviously by 2 তেন্তে আমি কি লজিক এপ্লাই কৰো যে if A can do a piece of work in x days B can do the piece of work in y days x আৰু y condition to কি x and y are consecutive even number y greater than x and their difference is 2 দুটা consecutive even number difference টোৱে হ'ব y should be greater than x তাৰমানে 2 নম্বৰত যেটো থাকে হি প্ৰথমটোতকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু সৰু কোনটো হ'ব জুনে কামটো স্টাৰ্ট কৰে তাৰটো ৰিডিংটো সৰু হ'ব লাগিব তো 6 8তকে সৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব alternate daysত যেতিয়া কামটো কৰিব A starts the work এইটো A ৰ কাৰণে আছিল এইটো B ৰ কাৰণে A starts the work A ৰ পাৰ্টটো স্মলাৰ আহিছে গটিকে টুগেদাৰ কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব হিহতি এইটো হ'ব x plus x divided by y days এতিয়া এইটো হৈ গল মেন্টাল ক্যাল যেতিয়া কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বাৰস থাকিব first one is less than the second by 2 then we apply this rule তেতিয়া মই সেই দীঘল ৰুলটোত আৰু নাযাও দীঘল ৰুলটোত কেতিয়া যাম যদি এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো স্যাটিসফাই নকৰ আৰু এক্সাম বিলাকতো ম্যাক্সিমাম কি দেখা যায় এই টেকনিক বিলাক ইউজ কৰি এজন ষ্টুডেন্টে ৰিজাল্টটো কুইকলি উলাব পাৰে নে নোৱাৰে হেতুৱে চাই যদি মই দীঘল মেথডত কৰো এটা টাইম উলাই গুছি গল যদি মই এনেকে কৰো ক্যালকুলেশনটো মেন্টাল ক্যালকুলেশন হৈ গল গটিকে ইয়াত মই calculation to এনেকে কৰিম এইটো হৈ গল calculation x plus x divided by y x and y are consecutive even numbers
x is less than y june start kore boli koy tar part to horu hobo lagibo so 6 is less than 8 a starts the work less than 8 then the calculation is simply 6 plus 6 by 8 that means 63 by 4 days teti ami calculation to ene thik ase so a2 hoy gol alternate days or part next attack question so a can finish a work in 24 days b in 9 days c in 12 days ebar tinta manu ase b and c start the work but are forced to leave after 3 days tamane 3 din pisot hiot gol 3 dinoleke hioti kam tu korisile the remaining work was done by a in how many days so ami calculation to simple jiman hohos ke pari himan hohos ke bu a 24 days ot kam to kore b 9 days ot c 12 days ot ya moi 1 days part of work 1 by 24 1 by 9 1 by 12 etu to mor janue gom pawe কিন্তু হেতু লইকে নুজুৱাকে মই কেনেকে অলপ সহজকে কামটো কৰিব তে মই ইয়াতে কি দেখিলো যে তিনটা মানুহ আছিল দুটাই কামটো স্টার্ট কৰি 3 দিন পিছত উলাই গুছি গল এতিয়া মই সাম এই 3 দিনত হিয়তে কিমান কাম কৰিলে আৰু 3 দিনৰ পিছত কিমান কাম বাকি থাকি গল যিখিনি কাম বাকি থাকিল হেখিনি এ কৰিব লাগিব কাৰণ বি আৰু সি এ স্টার্ট কৰিলে কামটো 3 দিন পিছত উলাই গল তাৰমানে থাকিল কোন এ থাকিল তাৰমানে এ কামটো কৰিব লাগিব গটিকে মই এতিয়া সাম হিহত যে গুছি গল কিমান কাম হিয়তে এৰ কাৰণে ৰাখি থৈ গুছি গল তে কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম অলপ আগতে দেখুৱাৰ নিচিনা ইহতে 3 ডেজ কাম একেলগে কৰিছে তে বি আৰু সি এ একেলগে 3 ডেজ কাম কৰিছে প্ৰথমতে সাম বি 1 ডেজ work কি বি can finish the work in 9 days so b is 1 day's work 1 by 1 day's work c can finish the work in 12 days so c is 1 day's work 1 by 12 মই যেতিয়া ইহতক এড কৰিম মই কি পাম b and c is 1 day's work পাম আগৰ নিচিনাকে a and b is 1 day's work ইয়াত পালো b and c is 1 day এতিয়া b and c is 1 day's work 1 by 9 আৰু 1 by 12 হল হিহতে কিমান দিন কাম কৰিছে 3 days কাম কৰিছে এইটো হল হিহতৰ একেলগে 1 ডেট কৰা কামৰ পাৰ্ট 1 ডেট একেলগে কৰা কামৰ পাৰ্ট এইখিনি কিন্তু হিহতে 3 ডেজ একেলগে কাম কৰিছিল তাৰমানে 3 ডেজত 1 ডেৰ পাৰ্টতকে বেছি পাৰ্ট কাম হ'ব বেছি মানে মাল্টিপ্লিকেশন সো মই ইয়াত এতিয়া 3 মাল ই কি বুজাব যে হিহতৰ বি আৰু সি 3 দিনৰ কামৰ পাৰ্ট যে এদিনৰ কামৰ পাৰ্ট বি 1 by 9 সি এদিনৰ কামৰ পাৰ্ট 1 by 12 together এদিনৰ part of work 1 by 9 plus 1 by 12 এটো এদিনৰ একেলগে কৰা কামৰ পাৰ্ট কিন্তু হিহতে একেলগে 3 দিন কাম কৰিছিল তাৰমানে এদিনৰ কম্পাৰিজনত 3 দিন হিহতে বেছি কাম কৰিব সো মাল এইটো হৈ গল 3 দিনত হিহতি কৰা কামৰ পাৰ্ট তাৰ পিছত হিহত গুছি যোৱাৰ পিছত বাকিখিনি কাম এ কৰিব তে বাকি কিমান কাম থাকিল কেনেকে উলিয়াম এই টোটাল ওয়ার্ক যেটো হয় 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিম যিখিনি কাম বি আৰু সি এ 3 দিনত কৰিলে তে কিমান হ'ব এতিয়া ক্যালকুলেশন টু 3 3 যা 9 3 4 যা 12 তাৰমানে কি পালো 1 by 3 plus 1 by 4 এলসিয়াম লম 3 আৰু 4 12 ওপৰত 3 plus 4 7 হৈ গল তাৰমানে 1 minus 7 by 12 so এই স্টেপ টু ৰিজাল্ট হৈ গল 1 minus 7 by 12 প্ৰথমতে মই 3 3 যা 9 কৰি দিলো তাৰ পিছত 3 4 যা 12 তে ইয়াত কি থাকিল 3 ইয়াত থাকিল 4 এতিয়া 1 by 3 plus 1 by 4 3 4 or LCM 12 তাৰমানে 4 plus 3 7 এইখিনি পালো 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত কি পালো 5 by 12 তাৰমানে এতিয়াও 5 by 12 পাৰ্ট আছে কামটো কৰিবলৈ বি আৰু সি এ একেলগে 3 দিনত এইখিনি পাৰ্ট কৰিলে তাৰমানে 7 by 12 পাৰ্ট হে কৰিলে বাকি আৰু 5 by 12 পাৰ্ট থাকি গল আমি এনেকেও চিন্তা কৰিব পাৰো 7 by 12 যদি কাম হৈ গল তাৰমানে ইয়াৰ লগত আকৌ 5 by 12 আহিলে 12 by 12 ওয়ান ওয়ার্ক হ'ব তাৰমানে 5 by 12 পাৰ্ট ওয়ার্ক এতিয়াও থাকি গল এইখিনি কাম এতিয়া কোনে কৰিব লাগিব এ কৰিব লাগিব এতিয়া তুমি এক ধৰা এৰ ডাটাটো লোৱা এৰ ডাটাটো কি দিয়া আছে এ ক্যান ডু দা ওয়ার্ক ইন 24 এ যদি এটা ওয়ার্ক 24 ডেজত কৰে ইমানটো পাৰ্ট কিমান ডেজত কৰিব যে a does one work in 24 days therefore a does কিমান work 5 by 12 part work তাৰমানে a does 5 by 12 part এইটো মই 1 লিখিছি 5 by 12 part of the work in say 1 ৰ পৰা 5 by 12 কেনেকে পালো যে 1 ৰ লগত 5 by 12 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ নিচিনা হল so 24 ৰ লগত 5 by 12 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কি হ'ব এতিয়া 12 2 যা 24 2 5 যা 10
তাৰ মানে A did remaining work in how many days? 10 days. So our correct answer to হৈ গল 10 days. The remaining work was done by A. Remaining work 5/12 আছিল. So A does that 5/12 remaining work in 24 into 5/12. 12 2 is 24, 2 5 is 10. তাৰ মানে 10 days. So আমি সহজকে question টো interpret কৰিব। যেতিয়া আমাৰ interpretation টো simple হ'ব, mental calculation or step ও simple হৈ যাব। এইটো step টো দিয়াই আছে। তাৰ মানে 5/12 যেটো পালো তাৰ লগত অকল 24 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গল। তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো এই দুটা স্টেপত ওলাই যাব। আমি সিম্পল মেথডত ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম ৰিজাল্টটো। ওকে ফাইন দেন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু কোৱেশ্চন চাওঁ কেনেকুৱা। 56 men can complete a piece of work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same piece of work? So এনেকুৱা এই টাইপটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ হয়। ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা ৰুল পাওঁ। ৰুলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাই দিছো বাৰু। ৰুলটো এনেকুৱা। এই ৰুলটো মনত ৰাখিলে হ'ল। ইয়াত বহুত কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় ৰুলটোৰ ওপৰত। ৰুলটো হ'ল এনেকুৱা যে M1 man working H1 hours a day can do W1 quantity of work in D1 by M2 man working H2 hours a day can do W2 quantity of work in D2 day. আমি দেখিছো ইয়াত দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে। এটা স্টেটমেন্টত ৰিডিং বিলাক 1 সাফিক্স আছে, এটা স্টেটমেন্টত 2 সাফিক্সেস আছে। M1 H1 W1 D1 এইটো এটা স্টেটমেন্ট হৈ গল। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হল M2 man H2 hours per day W2 quantity of work D2 day। তো যেতিয়া এটা কোৱেশ্চনত আমি এনেকে দুটা স্টেটমেন্ট দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক এইটো ধৰণত man দিয়া থাকিব, number of hours per day work, then quantity of work আৰু number of days to finish the work। একেখিনি কথাই আৰু বেলেগ কিছুমান নাম্বাৰ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ নাম্বাৰ অফ আৱাৰ্স পাৰ ডে, কোৱান্টিটি অফ ৱৰ্ক সেম থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, আৰু নাম্বাৰ অফ ডেজ সেম হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্টও হ'ব পাৰে। এনেকৈ দুটা স্টেটমেন্ট আমাক দিয়া থাকে। এতিয়া কি হ'ব, এই স্টেটমেন্ট দুটাৰ মাজত আমি এটা ৰিলেশনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। ৰিলেশনশ্বিপটো কি মই ডিৰাইভেশ্যনটো দিয়া নাই, দীঘল হয়। ৰিলেশনশ্বিপটো হ'ল যে M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W1। এইটো হৈ গল M1 man working H1 hours a day can do W1 quantity of work in D1 day। M2 man working H2 hours a day can do W2 quantity of work in D2। Then this is the relation between those two statements। ইয়াত কেতিয়াবা কি হ'ব, work same হ'ব পাৰে, one work হলে আমি workটো নিলিখো, তেতিয়া তিনটা থাকি গল। কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটোত নাম্বাৰ অফ আৱাৰ্স দিয়া নাথাকিবও পাৰে, যদি দিয়া নাথাকে আমি নিলিখো, যিকিটা দিয়া থাকে সেইকিটা আমি। এইটো হ'ল মেইন ফৰ্মুলা। ইয়াৰ পৰা আমি দেখিম যে কেতিয়াবা মেন ডেজ দিয়া থাকে, আৱাৰ দিয়া নাথাকে, আৰু কোৱান্টিটি অফ ৱৰ্ক সেম দিয়া থাকে, তেতিয়া কি হ'ব M1 D1 ইকুৱেল টু M2 D2, কাৰণ ৱৰ্ক দুটা সেম দিয়া আছে মানে কেনসেল হৈ গল। M1 D1 ইকুৱেল টু M2 D2। কেতিয়াবা থাকিব যে কোৱান্টিটি অফ ৱৰ্ক বেলেগ বেলেগ আছে, M আৰু D দিয়া আছে, তেতিয়া হ'ব M1 D1 by W1 equal to M2 D2 by W2। মুঠতে এই চাৰিটা কম্পোনেন্টছৰ ভিতৰত যি কম্পোনেন্টছ দিয়া থাকে সেইকিটাক আমি পুট কৰিম, স্টেটমেন্ট পুট কৰি ইকুৱেট কৰিম। যেটো ৰিজাল্ট হয় হি আমাক কিবা এটা আননোন ফিগাৰ এটা দিয়ে। এইটো আমি মনত ৰাখিলো। ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ক'ত যাব পাৰো, কোৱেশ্চনটো লৈকে যাব পাৰো। কোৱেশ্চনটো আমাক কেনেকৈ দিছিলে, 56 men can complete a piece of work in 24 days। in how many days can 42 men complete the same piece of work? গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো পালো এনেকে M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2। আমি ফৰ্মুলাটো নিলিখো, তাৰ জেগাত কৰেসপন্ডিং ভ্যালু বিলাক লিখিম। 56 men এইটো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট, আৰম্ভণিৰ স্টেটমেন্টটো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট হিচাপে লম। 56 men মানে মই M2 56, এইটো হৈ গল 56। can complete a piece a, তাৰ মানে one work in 24 days, তাৰ মানে D1 to দিয়া আছে 20। in how many days can 42 men, এবাৰ এই নাম্বাৰ অফ men হৈ গল 42, এইটো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট। 42 men complete the same piece of work, same piece, তাৰ মানে one work, same piece of in how many days, এই number of days to আমাক লাগে। গতিকে work গুছি গল, cancel হৈ গল। আৱাৰ্ছৰ কথা একো মেনশন কৰা নাই, গতিকে আৱাৰ্ছটো আমি নলওঁ, অকল এইখিনি ক্যালকুলেশনই লম। এতিয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা হল, এতিয়া মই 56 into 24 equal to 42 into D2 লিখিলো। আমাক D2 লাগে, সো কি হৈ যাব
যে মই d2 ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি 42 এইটো হৈ গল আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টটো ওলাই যাব কিন্তু কেতিয়াও ফৰ্মুলাটো আমি লিখি নলও ভ্যালু বিলাক হেলি সিঙ্গল স্টেপ ক্যালকুলেশন যেতিয়া এইটো আমাৰ মাইন্ডত আহি যাব মই এইটো স্টেপৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া ক্যালকুলেশন সিম্পল হৈ গল খালি এটাই কথা ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব যেতিয়া প্ৰ্যাকটিস আমাৰ ঠিক থাকিব আমি বহুতখিনি বস্তু মেন্টালি সলভ কৰিও যাব পাৰো প্ৰ্যাকটিসটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট অকল ৰুল বা শৰ্টকাট ফৰ্মুলাই কামত নিদিয়ে practice is very essential মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো practice is essential এতিয়া এইটো ক্যালকুলেট কৰি হইলে হল 14 3 যা 42 14 4 যা 3 8 যা 8 4 যা 32 তাৰ মানে आंसरটো 30 যদি মই এইখিনি স্টেপ মেন্টালি কৰিব জানো তাৰ মানে এইটো স্টেপও মই কৰিব জানিম তে খেলিমেলি লাগিলে বাৰু লিখি ললো ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হয় আৰু ইয়াত বেলেগকে লিখি নলও এইখিনি মেন্টালি কৰি আমি অপচনটোত সো 14 4 14 3 3 8 8 4 30 आंसर इज 30 বহুত মই ষ্টুডেন্টৰ দেখা পাও যে বহুত দিন টাচত না থাকে কাৰণে হয় মানে চাৰ্ট বিলাক মনত না থাকে এতিয়া মই ইয়াতে 14 ৰ চাৰ্টটো এপ্লাই কৰিলো পিছত যেনিবা 3 ৰ চাৰ্ট এপ্লাই কৰিলো তেতিয়া কি হয় ষ্টুডেন্টে প্ৰথমতে সদায় 2 ৰে ক্যান্সেল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে 2 ৰে ক্যান্সেল কৰি দিলে তাৰ পিছত চাব আৰু কিহেৰে ক্যান্সেল যায় এবাৰ 3 ৰে ক্যান্সেল কৰিব যদি হয় নহলে 5 ৰে কৰিব তো এনেকে ক্যান্সেল কৰোতে টাইমটো বেছি যায় আমি সদায় ক্যান্সেল কিহেৰে কৰো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰেৰে সদায় ক্যান্সেল কৰিব ট্ৰাই কৰো গতিকে 56 আৰু 42 হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ 14 হৈ গল 14 4 যা 14 3 যা তাৰ পিছত বাকি গতিকে হেকাৰণে কোৱা হৈছে প্ৰ্যাকটিস ইজ এসেনশিয়াল প্ৰ্যাকটিসটো দৰকাৰ নেক্সট আৰু কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে এফিচিয়েন্ট এইবাৰ আহি গল এফিচিয়েন্সি আজিকালি খুবকে বিচাৰি থাকে এফিচিয়েন্সি ৰিলেটেড কোৱেশ্চন এ ইজ twice more efficient than B and he can complete the work in 12 days earlier than B. In what time can B complete the work? So efficiency question ami keneke koru. A is twice more efficient than B tar mane ki je A bit ke 2 times besi kam kore. Eto efficiency dia. Yat kintu ei statement tut ami dekhisu yat timer timer mention pisot he ase compare korise. Kintu ইয়াত যেতিয়া কৈছে A is twice more efficient than B তাৰমানে A is twice as fast as তাৰমানে ইয়াত কামৰ কথাটো কৈছে ক্যাপাসিটিৰ কথাটো A ৰ ক্যাপাসিটি কিমান B কে বেছি কিমান বেছি 2 টাইমছ বেছি তো এইটো আমি তেতিয়া গম পাম দিস ইজ এফিচিয়েন্ট আৰু যেতিয়া টাইম দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে টাইম দিয়া আছে কাৰ কিমান টাইম লাগে কামটো কমপ্লিট কৰিবলৈ যে এফিচিয়েন্সিৰ প্ৰবলেম এতিয়া আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম মই just interpretation to dekhai disu baru keneke hoy etia amak kobo je A is twice as fast as B ba A is twice more efficient than B A is twice as fast as B amne yar pora moi ki gom palu kun besi fast hoy A besi fast hoy gotike moi jetia efficiency ratio calculate korim efficiency of A is to efficiency of B tetia moi ki koru जितु बेसी फास्ट হয় তাৰ তাত ডাঙৰ পাৰ্টটো যাব টুৱাইস ফাষ্ট সেই কাৰণে A ৰ লগত 2 আহি আৰু B ৰ লগত ইউজুৱেল স্পীডটো আহিব তাৰ মানে 1 তো 1 টো আমি ইউজুৱেল স্পীড বুলি ধৰিম সেই কাৰণে আমি 2 টোক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছো যে 2 to 1 তকে ডাঙৰ তাৰ মানে A ৰ এফিচিয়েন্সি B তকে বেছি সেই কাৰণে লিখিছো 2:1 যদি কয় A is thrice as fast as B যদি এনেকে কয় যে A is thrice as fast as B এবাৰ 3 টাইম আহি গল গতিকে আমি লিখিম efficiency of A is to efficiency of B তাৰ মানে 3:1 এনেকে গৈ যি ফাস্ট হয় তাৰ তাত ডাঙৰ পাৰ্টটো আহিব ৰেশিওৰ আৰু যিটো কম হয় ইউজুৱেল বুলি ধৰিম 1 এতিয়া efficiency পালো বাকি টাইম টু কেনেকে ক্যালকুলেট কৰা হ'ব যে efficiency আৰু টাইমৰ এটা ৰিলেশন আছে যেনেকে স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশন স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো কেনেকুৱা যে আমি যদি স্পীডটো বঢ়াই দিও তে টাইমটো কম লাগে কৰবালৈকে গৈ আছো যদি স্পীড বঢ়োৱা যায় টাইমটো কম লাগে আৰু যদি স্পীডটো কমাই দিও টাইমটো আমাক বেছি লাগে ঠিক তেনেকে efficiency আৰু টাইম কি হয় ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড হয় ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড efficiency যেতিয়া বাঢ়ি যাব টাইম টু কমি যাব আৰু যদি এফিচিয়েন্সি কমি যায় তে কাম কৰোতে টাইমটো বাঢ়ি যাব বেছি টাইম লাগিব সো এফিচিয়েন্সি আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো কি ইহত ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড
গটিকে আমি যেতিয়া এফিচিয়েন্সিৰ পৰা টাইম ক্যালকুলেট কৰিম টাইম টেকেন বাই এ টাইম টেকেন বাই বি যেহেতু এৰ এফিচিয়েন্সি বেছি বিটকে তাৰমানে এ বিটকে কম টাইম ল'ব আৰু যেহেতু বিৰ এফিচিয়েন্সি এতকে কম গটিকে বি এতকে বেছি টাইম ল'ব এতিয়া কেনেকে হেতু মেনশন কৰিম আমি যে মই যেটো ৰেশিও এফিচিয়েন্সি ৰেশিও থাকে তাৰ ইনভার্স ৰেশিও লৈ লম ইনভার্স ৰেশিও লোৱাৰ লগে লগে এটো হৈ যাব 1:2 তাৰমানে দুটা যদি থাকে ৰেশিও টাৰ্ম ইনভার্স ৰেশিও বুলি কলে মই সিম্পলি উল্টাকে চিন্তা কৰি ললে হল দুটাতকে বেছি থাকিলে কিন্তু নহব সো 2:1 ইনভার্স ৰেশিও মই 1:2 বুলি কম আহিছে কেনেকে ইনভার্স ৰেশিও লৈ এতিয়া মই ইয়াতে 1:2 ইয়াত মই এতিয়া লিখি দিলো 1 কিন্তু মেকানিক্যালি মনত নাৰাখিলে হল মই ইটো স্টেপ উল্টাকে লিখা নাই কেনেকে আহিছে ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল বিলাকৰ ৰেশিও লওঁতে এইটো आंसर আহিছে 1:2 গতিকে আমি কি দেখিলো যে মোর টাইম আমি ইয়াত কি দেখিলো যে মোর টাইম মোর এফিশিয়েন্ট লেস টাইম লেস এফিশিয়েন্ট মোর টাইম এটো হৈ গল ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চনটো জি দিয়া থাকে টাইমৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা জি দিয়া থাকে আমি টাইম ৰেশিওটোৰ লগত চিন্তা এতিয়া যদি স্লো হয় উল্টাকে যদি কয় উল্টাকে কলে আমি কেনেকে চিন্তা কৰিম যে এইবাৰ কৈছে a is twice as slow as b এইবাৰ কোন ফাস্ট হৈ গল এইবাৰ b ফাস্ট হৈ গল a কে গটিকে মই যেতিয়া এফিশিয়েন্সি ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰি এইবাৰ b ফাস্ট তামনে b টা গ্রেটার পার্ট যাব গ্রেটার পার্ট মানে কিমান টাইম ফাস্ট টুৱাইস ফাস্ট সেখানে 1:2 হৈ গল তামনে a এবাৰ 1 পার্ট হ'ব b 2 গটিকে মই যদি এতিয়া ইহতৰ পৰা টাইম ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰো টাইম টেকেন বাই a টু টাইম টেকেন বাই b টাইম ৰেশিও যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম এই ৰেশিওটোৰ ইনভার্স ৰেশিও লম কিয় কাৰণ এফিশিয়েন্সি আৰু টাইম ইনভার্সলি ৰিলেটেড সো উই টেক ইনভার্স ৰেশিও সো inverse ratio 1/1:1/2 কিমান হৈ যাব এতিয়া ৰিজাল্টটো 2:2 দেখাত এনেকুৱা লাগে যে মই টার্ম কিটা উল্টাকে লিখি হল কেনেকে এইটোৰ পৰা এইটো কথা মই বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছো যদি ৰেশিও তিনটা টার্ম থাকে যদি ইনভার্স ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে মই উল্টাকে লিখিলে কিন্তু ৰিজাল্টটো নাপাম তেতিয়া এইটো ভুল হ'ব সেইকাৰণে এই স্টেপটো মাইন্ডত ৰাখিলে হল খালি দুটা ৰেশিও যেতিয়া দুটা টার্ম থাকিব মই সিম্পলি উল্টাকে লিখি দিলে হেতু হৈ গল ইনভার্স ৰেশিও কিন্তু আহিছে কেনেকে ইনভার্সটো এনেকে গটিকে তিনটা যদি টার্ম থাকে ৰেশিওৰ তেন্তে মই যদি উল্টাকে লিখি আহো মেকানিক্যাল কনসেপ্ট লৈ তেনে হলে কিন্তু আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ভুল হ'ব ওকে ফাইন দেন সো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা টাইম ৰেশিও পাইছো ইয়াত কি দেখিলো এতিয়া যে লেস এফিশিয়েন্ট মোর টাইম মোর এফিশিয়েন্টলি কম এফিশিয়েন্ট টাইম টু বেশি লাগিছে বেশি এফিশিয়েন্ট টাইম তো আমি ৰেশিও টু উলোৱাৰ পিছত ৰেশিও লৈ আমি ক্যালকুলেশন যেতিয়া কৰিম আমাৰ ক্যালকুলেশনটো দেখা যায় সিম্পল হৈ যায় মই সেই কাৰণে ৰেশিও প্ৰপৰশন আগত ডিসকাস কৰি লৈছো যাতে এই কথাটো মই বুজাব পাৰো এতিয়া কি হ'ল কোৱেশ্চনটো হৈ গল এফিশিয়েন্সিৰ ওপৰত তাৰমানে টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ ওপৰত কিন্তু সলভ কৰিম আমি প্ৰিফাৰ কৰিম ৰেশিও তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় কেনেকে সিম্পল হয় এতিয়া লেটস গো টু দ্য কোৱেশ্চন নাও কোৱেশ্চনটো কত গল এইটো a is twice more efficient than b কি গম পালো a is to b 2:1 তো মই লিখি দিলো a is to b ইয়াতে লিখি দিছো a is to b এইটো কি উলাইছো এফিশিয়েন্সি উলাইছো এফিশিয়েন্সি অফ a to efficiency of b কিমান হৈ গল 2:1 a is twice more efficient than b তাৰমানে efficiency of a is to efficiency of b 2 এতিয়া আমাক কৈছে he can complete the work 12 days earlier ইয়াতে কি দেখিলো 12 days তাৰমানে টাইম আহি গল 12 days earlier মানে কম্পেয়ারও কৰিলে তাৰমানে কম্পাৰিজনও আহি গল তে ৰেশিওত কম্পাৰিজন কৰাটো আমি ৰেশিওৰ ক্লাছত পাই আহিছিলো কেনেকে কৰো তে এতিয়া কি পালো যে টাইম পাৰ্টটো আহি গল আমি এফিশিয়েন্সি কৰি আহিছিলো দেখিলো টাইম আহি গল গটিকে মই ইয়াৰ পৰা টাইম ৰেশিও ক্যালকুলেট টাইম ৰেশিওটো এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ইনভার্স ৰেশিও মিন্স 1 ইনভার্স এতিয়া এই টাইম ৰেশিওটোকে আমি বেস বনাই লম কাৰণ আমাক বাকিখিনি কথা টাইমৰ ওপৰতে দিয়া আছে আমাক কৈছে a is twice more efficient than b and so a can complete the work 12 days earlier than b in what
time আকৌ আমাক টাইমৰ কথা কৈছে in what time can be complete the work গতিকে আমি এতিয়া টাইম ৰেচিওটোৱে মেইনলি ক্যালকুলেট এতিয়া 12 days earlier এটো কম্পাৰিজন হৈ গ'ল মই কি কৰিম এই 12 টো টাইম ৰেচিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্স যিমান হয় তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব টাইম ৰেচিওৰ 2 আৰু 1 ডিফাৰেন্স কিমান হ'ল 1 এইটো আছে 12 সো মই 12 আৰু 1 তাৰমানে ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 1 or লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল 12 সেম নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো মনত নাই যদি এবাৰ ৰেচিওৰ ক্লাসটো চাই ললে হ'ল সেম নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলো ই এতিয়া কি দিব আমাক যে A can finish the work in 12 days and B can finish the work in 24 days এটো হৈ গ'ল actual value present value পোৱাৰ পিছত বাকি সব পাই যাম আমাক কি বিচাৰিছে B can complete the work so B can finish the work in 24 days so 24 days amak option B dia so our answer is 20 yate ami sao automatically difference to 12 paiso A 12 days earlier than B difference to automatic 12 pai ami monot rakhim je jitu ratio amak dia thake heitu hoi gol original ratio jitu ratio dia ase hi original ratio non zero number multiply kori jitu ratio palu hi hoi gol resulting ইয়াক প্ৰেজেন্ট ভ্যালু বুলিও কয় এতিয়া ৰিজাল্টিং ৰেচিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হ'ব হেইটুক আমি কম্পেয়াৰ কৰা বুলি কওঁ এই যে 12 ডেজ বুলি কৈছে হেইটু হল এই কম্পেৰিজন টু 12 ডেজ এই 12 ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো 12 ৰ ভ্যালুটো হল যে নন জিৰো নাম্বাৰ টু বি মাল্টিপ্লাইড উইথ ইচ টাৰ্ম অফ দা ৰেচিও কি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 12 and difference between the terms in the original ratio term tar difference ki paisilo 1 hekarne moi 12 into 1 12 pa gotike jitu non zero number moi multiply korim ei relation tur pora ulai go moi aru ebar dekhai disu yat eta kheli mili lagibo pare sobore question tu ahibo je 12 to core pora ahili tia moi heitu sam prothomote amak eneke he dia asile 12 earlier বুলি কৈছে কম্পাৰিজন ৰেচিও যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰাটো দেখো কম্পাৰিজন দেখো সেই কম্পাৰিজনটো কেনেকৈ আহে যে অৰিজিনাল ৰেচিও কিবা এটা নন জিৰো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত অৰিজিনাল ৰেচিওৰ দুটা টাৰ্মক এটা নন জিৰো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যেটো আমি ৰিজাল্টিং ৰেচিও পাম এই ৰিজাল্টিং ৰেচিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো হৈ যাব কম্পাৰিজন যেটো দিয়া মানে 12 ডেজ সো ইয়াত কম্পাৰিজনটো দিয়া আছে 12 ডেজ এতিয়ালৈকে মই কিন্তু ৰিজাল্টিং ভ্যালু পোৱা নাই তাৰমানে প্ৰেজেন্ট ভ্যালু কি হ'ব নেজানো কিন্তু আমাক কম্পাৰিজনটো দিয়া আছে যে কম্পাৰিজন ৰেচিও দেখিলে আমি কোনটো লম কম্পাৰিজন বুলি যে অৰিজিনাল ৰেচিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ লগত কিবা এটা নন জিৰো মাল্টিপ্লাই কৰিলে নন জিৰো নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো ৰিজাল্টিং ৰেচিও পাও resulting ratio term dutar difference to hoise ei comparison to 12 to etia moi sam ei 12 to car equal hoy this comparison is always equal to product of the non zero number to be multiplied etu etia loike na jano ulabo lage etu ulwar loge loge present value ulai jabo product of the non zero number to be multiplied and the difference between the terms in the original ratio difference to ki 1 palo so here logot 1 te moi tia sam je 1 or logot ki multiply korile 12 pau 12 that means 12 is the non zero number to be multiplied with each term of the ratio tamne itut moi 12 here jeka 12 multiply korim korile 12 into 1 hoy gol 12 into 2 hoy gol 2 eja dekhilu automatically difference to 12 tamne A 12 days करे B 24 days करे तार माने A B के 12 days earlier काम टू करी तो इटवे হৈ গল আমাৰ ৰিজাল্ট তে কোৱেশ্চনত কেনেকৈ কৰিম এইখিনি কামে এতিয়া কোৱেশ্চনত কেনেকৈ কৰো হেতু চাও আমি টাইম ৰেচিও পালো 1:2 টাইম ৰেচিও হৈ গল 1:2 এতিয়া আমাক কম্পাৰিজন দিয়া আছে 12 গটিকে তুমি চাবা যে অৰিজিনাল ৰেচিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি 1 এতিয়া সো 1 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি 12 পাম 12 multiply kori tar mane eitu ki hoy gol 12 into 1 12 into 2 24 that means B can finish the work in 24 days hetu so eta step ot ulai jai jodi ami ratio calculate koru any kwa problem eyat moi etia time and work or 1 days part of work 3 days part of work ekoi calculate kora nai khali ratio
কৰি ললো সো যেতিয়া আমি কম্পাৰিজন দেখিম ৰেশিওত যদি আমি কৰো ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় কি কৰিলো original ratio term দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় তাৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কম্পাৰিজন টু পাম 12 পাম যে 1 ৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 পাম এই কাৰণে মই দুটাৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলো অটোমেটিক দেখিলো যে a bit ke 12 days earlier come to come so he can finish the work in 12 days b can finish the work in 24 days hence the result aru eta enikwa problem sai lo tetia clear hoi jabo a is twice as efficient as b etia moi korilu je efficiency of a to efficiency of b hekhini loike pori moi etu kotha gom palu 2:1 a is twice as efficient as b and a and b together can complete the work in 20 days eibar you need to time dia ase tamne time ahi gol so ami etia time ratio calculate korim time eto hoy gol 1 together they can finish the work olop agote pai hisilu azir first tool to ki asile if a can finish a work in x days b can do a work in y days working together they can finish the work in xy divided by x plus y days eto asile azir rule to এতিয়া ইয়াত কিন্তু ৰেশিওৰ পাৰ্ট দিয়া আছে এক্সুৱেল ভ্যালু দিয়া নাই এগিটা এক্সুৱেল ভ্যালু আছিল যদি পাৰ্টি পাও আমি পাৰ্টি ইউজ কৰিম এইটো ফৰ্মুলাত পাৰ্টি ইউজ কৰিলে কি হ'ব যে x into y divided by x into y y মানে 2 হৈ আছে x into y divided by x plus এইটো পাৰ্ট পালো আমি 1 into 2 2 1 plus 2 3 2 by 3 গটিকে এইটো ফৰ্মুলা যেতিয়া মই ৰেশিওত এপ্লাই কৰিম তেতিয়া মই পাৰ্টছৰ টাৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিম তাৰ মানে 2/3 পাৰ্টছ মানে হৈ গল যে টুগেদাৰ দে ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন 20 ডেজ তাৰ মানে 2/3 পাৰ্টছ মানে হৈ গল 20 ডেজ তাৰ মানে 1 পাৰ্ট কিমান হৈ যাব 20 into 3 divided by 2 ইয়াৰ পৰা 2 10 যা 20 3 10 যা 30 তাৰ মানে 30 ডেজ তাৰ মানে 1 পাৰ্ট মানে মই 30 ডেজ পালো etia question to ki udise b can do the work alone in how many days etia b part to ki 2 part 1 part mane moi palu 30 days gotike 2 parts mane ki hoi jabo 60 days tar mane amar answer to hoi gol je question bilak jodi ami kitapot sao ba korbat belegot sao tente ami dekhim je question to korte bahut digol hoi goise kintu ami jetia perform korim examot ami enikwa dhorone perform korim যাতে আমি কোয়েশ্চনটো কুইকলি পাই যাও তো যেতিয়া মই এই ফৰ্মুলাটোৱে আজিৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলাটো যেতিয়া ৰেশিওৰ পাৰ্টত এপ্লাই কৰিম তেতিয়া মই হিতক পাৰ্টস বুলি কম যে দিস মাচ পাৰ্ট টুগেদাৰ দে ক্যান ডু দা ওয়ার্ক ইন 20 ডেজ মানে এই ৰেশিওটো এপ্লাই কৰি যেটো পালো এই ভ্যালুটো এপ্লাই কৰি ৰেশিওৰ পাৰ্টত হেতুক আমি কম দিস মাচ পাৰ্টস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 20 ডেজ টুগেদাৰ দে ক্যান ফিনিশ দা ওয়ার্ক ইন 20 ডেজ এইটো ফৰ্মুলা হল টুগেদাৰ ওয়ার্ক কৰাৰ ফৰ্মুলা কিন্তু আমি উলাইছো ৰেশিওৰ পাৰ্টক লৈ হেকাৰণে মই পাৰ্টস লিখিছো ইয়াত বেলেগ একো নাই যে পাৰ্ট আহাৰ লগে লগে মই হদাই 1 পাৰ্ট ক্যালকুলেট কৰিম 1 পাৰ্ট পোৱাৰ লগে লগে জি পাৰ্ট লাগে মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ থাকিম যে 1 পাৰ্ট মই পালো 30 ডেজ দিস মাচ 2/3 পাৰ্ট মানে 20 ডেজ সো 1 পাৰ্ট মিন্স 30 ডেজ সো বিৰ পাৰ্টটো লাগে আমাক বি কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব বিৰ পাৰ্ট কিমান 2 পাৰ্টস সো 1 পাৰ্ট 30 হলে 2 পাৰ্ট 60 that means b can finish the work in 6 very simple gotike moi eitu likhar agote tumaluke ratio class to ebar sai lole hol titia gom pua jabo keneke hi okay fine then aru kiba question ase niki sai long eke dhoronore a takes twice as much time as b and thrice as much time as c to finish a piece of work working together they can finish the work in 2 days the number of days required by b to do the work ebar b part to bisarise ebar duta relation dia ase efficiency yat efficiency nai kintu ebar time ot dia ase a takes twice as much time ebar efficiency dia nai and thrice as much time yateo time dia ase baki c finish the work they together finish the work in 2 days eito time ot dia ase tamne yat efficiency jamela to nai so ami time loi pelai korim tar agote মই এটা পাৰ্ট দেখাই লব খুজিছো যেটো মই কোৱা নাই যে মই দুটা মানুহৰ কাৰণে গম পালো টুগেদাৰ দে ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন xy by x plus y days যদি তিনটা মানুহ থাকে আমি কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম এবাৰ মই হেতু দেখাই লৈছো যে a b c can separately do a work in x y and z days respect and working together they can finish the work in এবাৰ কি হ'ব xy আগৰবাৰ পাইছিলো xy divided by x plus y এবাৰ আহিব xyz তিনটা মানুহ হৈ গল xyz divided by yz plus zx plus xy days
derivation একে ইয়াত এবাৰ দুটাৰ জায়গাত তিনটা মানুহ হৈ গল এই কাৰণে মই সিচুৱেশনটো এইটো লৈ যেনে a is 1 days part of work হৈ গল 1/x b is 1 days part 1/y c is 1 days part 1/z তাৰমানে a b c ৰ 1 days part কিমান হ'ব এতিয়া a b c ৰ 1 days part 1/x plus 1/y plus 1/z যেতিয়া LCM লম এইটো হৈ গল xyz উপৰত হৈ গল yz plus zx plus xy ইয়াৰ পিছত 1 days part of work or reciprocal লইলাম total number of days to finish the work পাম so ইয়াৰ reciprocal হৈ গল এইটো তো আমি মেইনলি এই সামারিটোৱে মনত ৰাখিম ইয়াকে আমি কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো হে ডেৰিভেশন একে হয় এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো ইয়াত কি কৈছে a takes twice as much time as b and thrice as much time as c তাৰমানে দুবাৰে a ৰ লগতেই কম্পেয়াৰ কৰিছে a এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে b ৰ লগত আৰু a এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে c ৰ লগত গতিকে মই কি কৰিম প্ৰথমতে টাইম অফ b তাৰ পিছত লম টাইম অফ a তাৰ পিছত লম টাইম অফ c তেতিয়া কি হৈ যাব যে এক মই দুফালে কম্পেয়াৰ কৰাটো দেখাব ইয়াতে এতিয়া হল a takes twice as much time as b twice as much time as তাৰমানে কি বুজিলো ইয়াৰ পৰা b যদি 1 part time লয় a 2 parts time লব twice as much time আৰু কৈছে a takes thrice as much time than c তাৰমানে c যদি 1 part time লয় a 3 parts time তো এইটো হৈ গল b is to a ratio 1:2 a is to c ratio 3:1 কাৰ ratio লৈছো টাইমৰ ratio লৈছো এভৰি এতিয়া মই একেলগে ratio টো কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিম যে b is to a is to c একেলগে কি হ'ব তাৰ কাৰণে কি কৰিম প্ৰথমতে মই ইহত দুটাক মাল্টিপ্লাই 1 into 3 মানে হৈ গল ইয়াৰ পিছত মই ইহত দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 into 3 মানে 6 then I multiply this 2 into 1 so প্ৰথমতে মই 1 and 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ পিছত 2 and 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম then 2 and 1 মাল্টিপ্লাই কৰিম গতিকে একেলগে যদি মই b is to a is to c লিখো হি হৈ যাব 3 is to 6 is to 2 আমাক সেপাৰেটলি দিয়া আছিল b is to a 1 is to 2 a is to c 3 is to 1 এতিয়া মই যদি একেলগে b is to a is to c লিখো কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম প্ৰথমতে b part 2 1 ৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 পালো তাৰ পিছত 2 ৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম 6 পালো তাৰ পিছত 2 ৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 পালো এতিয়া মই টাইম ৰেশিওটোৱে পালো ইয়াতে তাৰ পিছত কি কৈছে যে together they can finish the work in 2 days together মানে এই রুলটো আহি গল together they can finish the work in 2 days তাৰমানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো 2 days দিয়া এতিয়া ৰেশিওৰ পাৰ্ট হে পাইছো এগিটাটো এক্সুৱেল ভ্যালু আছিল সো মই পাৰ্ট লৈ এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম কিন্তু কাউন্টে কম পাৰ্টস বুলি এতিয়া কি হ'ব যে according to given condition মই কি কব পাৰো according to given condition মই কি কৰিম x into y into z মানে কিমান হৈ আছে 2 x into y into z divided by yz মানে হৈ গল 6 into 2 12 xy মানে হৈ গল 2 into 3 6 12 plus 6 18 আৰু xy মানে হৈ গল 3 into 6 18 18 plus 18 30 উপৰতো 36 তলতো 36 so this much part equal to কিমান হৈ গল তাৰ মানে they can finish the work together in 2 days so this equal to 2 together they can finish the work in 2 days কিন্তু যেহেতু ৰেশিওটো এপ্লাই কৰিছো ৰেশিওৰ পাৰ্ট বিলাক এপ্লাই কৰিছো সেই কাৰণে মই ইয়াত পাৰ্ট লিখিছো পাৰ্ট বা পাৰ্ট এতিয়া কি দেখিলো গুটেই বিলাক ক্যান্সেল হৈ ইয়াত 1 পাম খালি উপৰতো 36 তলতো 36 তাৰমানে 1 পাৰ্ট তে 1 পাৰ্ট মানে মই পাই গলো 2 days এতিয়া 1 পাৰ্ট যদি 2 days হয় আমাক কি বিচাৰিছে কোৱেশ্চনটোত number of days required by b to do the work alone তাৰমানে 1 পাৰ্ট মানে যদি 2 হয় তেনে হলে b ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল b ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল ইয়াতে b ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল 3 আমি b is to a is to c লৈছো এইটো b is to a গটিকে 1 পাৰ্ট মানে যদি 2 হয় তাৰ মানে b ৰ পাৰ্টটো আছিল 3 পাৰ্ট গটিকে 3 পাৰ্ট মানে কিমান হ'ব 1 পাৰ্ট মানে 2 তাৰ মানে 3 পাৰ্ট মানে হৈ গল 6 তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে b can finish the work alone in 6 days so যেতিয়া মই ৰেশিও এপ্লাই কৰিম কোৱেশ্চন তো হদাই ইজি হৈ যায় এইটো তো টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ রুল তো আহিব কিন্তু আমাৰ মেইন ক্যালকুলেশন তো হ'ব অকল ৰেশিও এইখিনি হৈ গল আমাৰ ক্যালকুলেশনৰ পাৰ্ট যেতিয়া তিনটা থাকিব মানুহ আমি পাম xyz divided by yz plus zx plus xy আৰু এইটো ৰেশিওৰ পৰা আমি পাইছো রুলটো যে
A B আৰু B C যদি সেপাৰেটলি দিয়া থাকে একেলগে A B C কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো সো প্ৰথমতে 1 আৰু 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম দেন 2 and 3 এই ডিৰেকশনটোত তাৰ পিছত 1 and the second and third আমি মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমাক দিয়া আছে টুগেদাৰ দে ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন 2 days যেহেতু ৰেশিওৰ পাৰ্ট লৈছো টুগেদাৰ ওয়াৰ্কৰ ফৰ্মুলাটোৱে পুট কৰিছো দিস মাচ পাৰ্ট বুলি কম ইকুয়াল টু 2 days গটিকে ক্যালকুলেট কৰি কি পালো 1 পাৰ্ট তাৰমানে 1 পাৰ্ট মানে হল 2 days গটিকে আমাক বিচাৰিছে b ৰ পাৰ্ট 2 b কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব সো if 1 part equal to 2 days now b ৰ part 2 মই চাম b ৰ part is 3 that means b can finish the work in 6 so যেতিয়া মই equation to ratio লৈ ক্যালকুলেট কৰিম আমাৰ answer টো হুনকালে উলাই যায় কিন্তু যদি মই টাইম এন্ড ওয়ার্ক কৰি আছো গটিকে টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি যদি মই কৰো ক্যালকুলেশন টো আমাৰ দীঘল হৈ যায় এইটোই ডিফারেন্স আৰু কি পাব পাৰো a tank can be filled by 5 pipes in 80 minutes তাৰমানে এইটো pipes and cisterns আহি গল how long would it take to fill the same tank by 8 pipes তে এইটো আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলাত পৰিল m1d1h1 by w1 equal to m2d2h2 by w ইয়াতে মেনৰ জেগাত কি দিয়া আছে পাইপস দিয়া আছে তে কি কোৱা হৈছে যে a tank can be filled by 5 pipes tank টো হৈ গল 5 হৈ গল মানুহৰ জেগাত পাইপ আহি গল 5 80 minutes টো হৈ গল টাইম এইটো হৈ গল 80 আৱাৰ্ছৰ কথা দিয়া নাই সো আমি কনসিডাৰ নকৰো আৱাৰ নাই তাৰ পিছত কি কৈছে হাউ লং মানে আমাক d2 লাগে টাইমটো লাগে টু ফিল দ্য সেম ট্যাঙ্ক হাউ লং উইল ইট টেক টু ফিল দ্য সেম ট্যাঙ্ক মানে হি ওয়ান ট্যাঙ্ক বাই 8 পাইপস এইবাৰ মেনৰ জেগাত 8 দিয়া আছে তাৰমানে ক্যালকুলেশন টো কি পালো 5 * 80 = 8 * d2 গটিকে d2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব টাইম কিমান লাগে এতিয়া 5 * 80 divided by 8 তাৰ মানে 50 এইটো হৈ গল তো যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো গম পাম এইখিনিত যেতিয়া প্লেস কৰিব লাগে বুলি গম পাম এইটো স্টেপ আমাৰ ডাইৰেক্ট আহি যাব মাইন্ডত সো এই এটা স্টেপেই ক্যালকুলেট so our correct result is 50 আৰু কিবা আছে নেকি চাও নাম্বার 10 a company contracts to paint 3 houses এবাৰ কিন্তু কাম এটা কাম নাই এবাৰ তিনটা কাম আছে a company contracts to paint 3 houses Mr. Brown can paint a house in 6 days while Mr. Black would take 8 days and Mr. Blue 12 days. After 8 days, Mr. Brown goes on vacation and Mr. Black begins to work for a period of 6 days. How many days will it take Mr. Blue to complete the contract? তো এতিয়া আমি কি দেখিলো ইয়াতে তিনটা হাউসৰ কথা কৈছে এবাৰ এটা হাউসৰ কথা কোৱা নাই এইটো কোৱা নাই যে one house can be painted by these 3 persons but together কৰাৰ কথাও কোৱা নাই এবাৰ ইয়াত ওয়ার্ক হৈ গল 3 তা আমি কোয়েশ্চনটো পঢ়ি হেতুৱে চাব লাগিব যে ওয়ার্ক কিমান দিয়া আছে এটা দিয়া আছে দুটা দিয়া আছে কিমান মই আগৰ নিচিনাকৈ এপ্লাই কৰিম মিস্টাৰ ব্ৰাউন ক্যান পেইন্ট এ হাউস ইন 6 days তাৰমানে ব্ৰাউনৰ 1 days ওয়ার্ক কি হ'ব 1 by মিস্টাৰ ব্ৰাউন ক্যান পেইন্ট এ house in 6 days but 1 day's work 1 by Mr. Black would take 8 days তাৰমানে Mr. Black's 1 day's work কিমান হ'ব 1 by 8 Mr. Blue can do the work তাৰমানে Mr. Blue can paint a house in 12 days so 1 day's part of work কিমান হ'ব 1 by next কি দিয়া আছে after 8 days Mr. Brown goes on vacation after 8 days 8 দিনৰ পিছত Mr. Brown গ'ল তাৰমানে হে 8 দিনলৈকে মিস্টাৰ ব্ৰাউনে কাম কৰি আছিল তে মিস্টাৰ ব্ৰাউনৰ এক দিনৰ ওয়ার্ক 1 by 6 যেহেতু 8 ডেজলৈকে কামটো কৰিছিল সো 8 ডেজ ওয়ার্ক কি হ'ব এতিয়া multiplied by 8 এদিনৰ ওয়ার্ক 1 by 6 obviously 8 ডেজত পার্ট অফ ওয়ার্ক বেছি হ'ব বেছি মানে মাল্টিপ্লাই সো মই মাল্টিপ্লাই কৰিলো নেক্সট কি কৈছে মিস্টাৰ ব্ল্যাক begins to work for a period of 6 days তাৰমানে 6 days মিস্টাৰ ব্ল্যাকে কাম কৰিব তে মিস্টাৰ ব্ল্যাকৰ এক দিনৰ কাম 1 by 8 পার্ট তাৰমানে 6 ডেজত কিমান পার্ট কাম কৰিব এক দিনৰ পার্টতকে বেছি পার্ট কৰিব সো মাল্টিপ্লাই এতিয়া আমাক কি কৈছে হাউ মেনি ডেজ উইল ইট টেক মিস্টাৰ ব্লু টু কমপ্লিট দ্য কন্ট্রাক্ট এতিয়া মিস্টাৰ ব্লুৱে কিমান দিন কামটো কৰিলে কন্ট্রাক্টটো ফিনিশ হ'ব কন্ট্রাক্ট মানে 3 হাউসৰ কন্ট্রাক্টটো তে আমি ইটো নাজানো উলাব লাগে So আমি ধৰি লম suppose Mr. Blue x days কাম কৰিছিল suppose Mr. Blue worked for x days to complete the contract এতিয়া এই তিনিটা
পার্ট অফ ওয়ার্ক আমি যেতিয়া এড কৰিম এড কৰিলে তাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব লাগিব 3 ওয়ার্কস এবাৰ 1 ওয়ার্ক নাহিব কাৰণ হিয়তে তিনটা ঘৰ আমাক কি লাগে x ৰ ভ্যালু লাগে x টো কি আছিল how many days will it take Mr. Blue to complete the contract how many days to my x বুলি suppose Mr. Blue works for x days his 1 day's work 1/12 so x days work will be 1/12 into x as compared to 1 day in x days he will perform more work so part of work will be increased এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্ট হৈ গল ইকুৱেচন ফৰ্ম হল obviously এক সলভ কৰিলে আনসাৰটো পাম তে আমি সলভ কৰিও যাব পাৰো নহলে অপচন এপ্লাই কৰিও চাব পাৰো কোনটো অপচনে এই ইকুৱেচনটো স্যাটিসফাই কৰিব যেটো অপচনে স্যাটিসফাই কৰে হেইটো আনসাৰ হৈ যাব এইটো সলভ কৰিলে কি পালো মই ইয়াত পালো 8 ইয়াত পালো 6 ইয়াত পালো x এতিয়া 6 8 আৰু 12 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব 20 24 ৰে মই both sides multiply কৰি 24 into 8/6 32 24 into 6/8 18 24 into x/12 24 into 3 7 32 plus 18 মই পালো 50 52 কে ইফালে লৈ আহিলে হৈ যাব minus 72 minus 50 মানে হল 22 তাৰ মানে x মানে হৈ যাব 22/2 মানে 11 তাৰ মানে মিস্টাৰ ব্লুৱে কামটো কমপ্লিট কৰিব কন্ট্ৰাক্টটো কমপ্লিট কৰিব 12 ডেজত গতিকে আনসাৰটো হৈ যাব 11 ডেজত মই 11 পাইছো ৰিজাল্টটো সো 11 ডেজত কামটো কমপ্লিট কথা হল ইকুৱেচন ফৰ্ম কৰোতে মই ইকুৱেচনটো সলভ কৰিবলগিয়া হল ইয়াত এটা টাইম যাব সেই কাৰণে মোৰ সাজেশন যে অপচন এপ্লাই কৰি গলে হল যেতিয়া নন কোয়ান্টিটি থাকিব আমাক টাইমটো কম লাগে ইয়াত 8/6 6/8 আৰু ইয়াত মই যদি অপচন a টো পুট কৰো 7/12 আমি আনসাৰটো 3 নাপামগে 8 পুট কৰিলো আনসাৰটো 3 নাপাম 11 পুট কৰিলে কিন্তু আনসাৰ তো ক্যালকুলেশন যেতিয়া নন ফিগাৰ আহে আমাৰ ক্যালকুলেশন বিলাক ফাস্ট হয় ইকুৱেচন সলভ কৰাতকে হেতু কাৰণে মই ইকুৱেচনটো শো কৰিছো অপচনটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিছো অপচন এপ্লাই কৰিব ইয়াত 7 পুট কৰি চাব এবাৰ equal to 3 নহয় লজিক এপ্লাই কৰিলে হল সৰু সৰু লজিক ইয়াত 7 8 6 8 and 12 এলসিএম লৈও কৰিব পাৰো বা এলসিএম লৈ কৰিলে 24 হৈ গল ইয়াত আহিব 32 ইয়াত আহি গল 18 50 আহিব ইয়াত অল টাইম 50 আহিব এই দুটাত যদি মই এলসিএম লও অল টাইম 50 গতিকে ইয়াত যদি 7 পুট কৰো 57 divided by 24 3 নহয় ইয়াত যদি মই 50 plus second option 8 কৰো 58/24 মানেও 3 নহয় যদি মই 11 পুট কৰো তেতিয়া মই এই ৰিজাল্টটো 3 পাই যাম সো কারেক্ট অপশন হৈ যাব গতিকে আমি ইকুৱেচন যেতিয়া ফৰ্ম হয় আৰু যদি সেই ইকুৱেচনটোৰ আননোনটোই আনসাৰ হয় তেন্তে আমি অপশন এপ্লাই কৰি ক্যালকুলেট কৰিব ট্ৰাই কৰিম তেতিয়া আমাক টাইমটো কম খালি চালে হল যে যেটো ইকুৱেচন ফৰ্ম কৰিছো সেই ইকুৱেচনৰ আননোনটোৰ ভ্যালুটোই আনসাৰত দিয়া আছে নে এইটো উলোৱাৰ পিছত আৰু আমি বেলেগত কিবা এটা এপ্লাই কৰি তাৰ পিছতহে আনসাৰটো পাম যদি দেখো যে ইকুৱেচনটো যেটো আননোন আছে তাৰ ভ্যালুটো যেটো হয় হেতুই আনসাৰ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অপশন এপ্লাই কৰিব যাম অপশন এপ্লাই কৰিলে আমাৰ টাইম ঠিক আছে সো আজি লৈকে এইখিনি আমি চাও টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিলে হল কিবা যদি থাকে আৰু যদি শৰ্ট টিপস টেকনিক্স লাগে জনালে হল যে কেনেকে ৰেশিও এপ্লাই কৰিও আমি ছুটি কোৱেশ্চন বিলাক বনাব পাৰো বা বেলেগ টেকনিক এপ্লাই কৰিও কৰা হয় যদি আৰু দৰকাৰ পৰে তেনেকুৱা শৰ্ট টিপস টেকনিক্সৰ কমেন্ট কৰিলে হল সো আজি লৈকে এইখিনিতে আমি সামৰিলো থ্যাংক ইউ সো